explored it and see in detail this one description of that monument is given by sir. He has done 85 exploring of 85 monuments nearly, and still he is doing. Okay? He is having a great knowledge. Okay? Say I don't want to take much time because sir wants much time to speak to you. Okay? I welcome you, sir, on this great occasion. I would like to welcome our chairman, Srimati Rashmi Ravikiran Madam, our secretary, Tejas Kiran sir, our director, admissions, Dr. B. Purushottam sir, in their absence here. I would like to welcome our beloved principal, who is the striving force for all such programs in our college. I welcome you, sir. I would like to welcome the HODs of all the departments. I welcome you, sir. Maruti sir, head of mechanical engineering. Hiremat sir, head of EC department. Suresh sir, head of IS department. Narsimurthy sir, head of CSE department. Vijay Kumar sir, head of electrical engineering department. Shiv Kumar sir, head of MCA and mathematics department. Prashant sir, head of basic science department. Stanley Mirinda sir, head of communication department. And I would like to call our beloved colleague, Dr. Shishekar sir, also on this occasion. And I would like to welcome all the faculties of all departments and also my department. And I would like to welcome all the non-teaching staff, okay, and others also who are present here. Okay. Thank you. Thank you very much, sir. A ray of light is a ray of hope. Now I request all the leading lights of occasion to light the lamp and symbolically inaugurate the program. Oi, sopro. Thank you very much. I'm profusely elated to take an opportunity to call Ms. Usha Kayan to introduce our chief guest of the day, Itihasa Premi, Shri A.S. Dharmendra Kumar. Good afternoon, everyone. It's my privilege to introduce our today's chief guest, Shri A.S. Dharmendra Kumar sir, who is a civil engineer graduated from Shri Jaichamarajendra College of Engineering, Mysuru. Later, he worked in Middle East countries for 2 decades.
Basically, he was born and raised in Mysuru, who grew up listening stories of kings and queens of Mysuru from his grandparents, which actually sparked an interest in him to know more about the history and their lifetimes, which ended him to write a book by name called Maretu Hoda Mysurina Putagalu. His habitual liking for history was known through social media. He is resource person for Ajin Premji Foundation to conduct workshops on Mysuru state history for government school and college teachers in Srirangapatna. He was a speaker during the Tippu Jayanti celebrations hosted by the government of Karnataka. He has hosted TV shows on Mysore history on the Vijaya News. He has presented a paper on the Pale Guards of Mysore at the state level history seminar at Sonda, Sirsi. He was one of the panelists at the third edition of the Mysore Literature Festival in 2019. Once again, on behalf of EWIT, I welcome you, sir, for the event. Thank you. I request Shri S. Dharmendra Kumar sir to take up the dance. I warmly welcome Chair our ಎತ್ಬೇಕು. security sir for this program. ಇವನು ಕರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಂಗಣ್ಣನ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಎಲ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯದವನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿರಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ವೈಭವ ಏನಿತ್ತು, ಅದರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ರವಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಸರ್ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 50-60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 50s and 60s ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ 60s ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ನಮಗೆ ಅರಮನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೋಗಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಟದ ಬೇಡ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ, ಒಂದು ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ, ನಾಮಕರಣ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ಬರೋದು, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬರೋದು. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಕೆಟ್. ಅರಮನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅರಮನೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನೆ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ನಮ್ಮ ತಾತನವರು ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾತನವರು, ಅವ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಮನೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 135 ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಈಗ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಊರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕನ್ನಡದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು, ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 565 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ಜೋಧ್ಪುರ, ಹೈದರಾಬಾದು, ಉದಯ್ಪುರ, ಲಕ್ನೋ, ಅವಧ್, ದಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಆದಂಥ ಅರಮನೆ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ಆಗ್ರಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಊರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅರಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಳ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಅರಮನೆಗಳು, ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ನೀವಿರ್ಬೋದು, ಜೋಧ್ಪುರದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ, ಊರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಡೀ ಮೈಸೂರೇ ಅರಮನೆ, ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆರೆಗಳು, ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕ್ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ. ಅವರ ಶಿಕಾಗೋ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾದಂಥ 10ನೇ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ಗೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬಂದು ಇಳಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಇಂಥದೊಂದು ಊರು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅಂತ. ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1893ನಲ್ಲಿ 30 ಅರಮನೆ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. 30 ಅರಮನೆಗಳಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು 300 ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು. ಮೈಸೂರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೈಸೂರಿಗನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟ್. ಮೈಸೂರು ಯಾರು ನೋಡಿದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆನ ನಾವು ವಾಣಿವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಘನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆ ರಸ್ತೆನ ಇನ್ನೊಂದು 50 ಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ರಸ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಒಂದು ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಂವಿಧಾನ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಮಹಾಮಾತಿ. ಕನ್ನಂಬಾಡಿ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿರೋರು ನಾವು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅದು ಎರಡನೇ ಮಾತು. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಹಾರಾಜರ ಕತೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ, ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬೃಹತ್ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ತಂಜಾವೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, 1000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದಾಖಲೆನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಶಾಸನಗಳು. ಆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ಸುಮಾರಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 1700ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಪೇಜ್ ಬೈ ಪೇಜ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಇದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾವೆಂತೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ 1790ನಲ್ಲಿ 1790ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ಗೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, JSS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದಾಗ, ಇವತ್ತಿನ ಹಲ್ಸೂರ್ ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಶುರುವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆಗ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಇರಲಿಲ್ಲ, KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಿದ್ದಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು 1890ರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಕೆರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 1520ರಿಂದ ಇತ್ತು. ಆ ಕೆರೆ 500-600 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಕೆರೆ ಇತ್ತು. 1790ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಆ ಕೆರೆ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಆ ಕೆರೆ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ವೀರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಖುದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದೇ. ಅದೇ ನೀವು KR ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗೋರಿ, ನೀವು ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದೇ ಗೋರಿ. ಅವನ ಹೆಸರು ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ಅಂತ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 5,000 ಜನ ಮೈಸೂರಿನ ಸೈನಿಕರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. 5,000 ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಆ ಹೆಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 5,000 ಸೈನಿಕರ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ.
ಈಗ ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಜೀನಿಯಸ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂತ, ಅದು ಆ ಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೈಟಿನ ಕತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇದು ನೈಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈ ನೈಟ್. ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕ್ರಮಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆ ನೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಊರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲ ಕಾಡು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವನು ಬೆಂಗಳೂರು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 3ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥದ್ದು 1791 ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, 1791. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಅವನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮುಟ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಸಬರು. ಇವರು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೈಟಲ್ಲಿ. ಈ ಜೀನಿಯಸ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋ 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 ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆಗೆ. ಅದು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಬೋದು. ಎಂಟೈರ್ ಸೈನ್ಯ 40,000 ಸೈನಿಕರು, ಇಡೀ ಸೈನ್ಯನ ಅವರು ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಗಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್, ಈಗ ಏನಾರ ನಿನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದು ಅದೇನಾರು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನೀನು ತಲೆದಂಡ. 40,000 ಸೈನಿಕರು ಈಗ ಓಕೆ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಇವನ್ನ ನಂಬ್ತಾನೆ, ಈ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ನ ನಂಬ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಜೀನಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು 3ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೂ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ವಾಪಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಇವನು ಇರ್ತಾನೆ. 1799 ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ 4ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಅಳಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ನೀವು ಫಂಡ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಇವರು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನ ಅಳಿಬೇಕು, ಇವರು ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವರು ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಮನಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ. 800 ಜನ ಆಳುಗಳು, 600 ಕುದುರೆಗಳು, 80 ಆನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಶುರು ಮಾಡು ಆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವ್. ಇವನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಅವನು ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೂರು ನಾಗವಾರ ರೋಡಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೆಣ್ಣೂರು ಬಾಗ್ಲೂರು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್. ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಮಣೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ. ಆ ರಮಣೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅವೆರಡೂ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 7.9 ಮೈಲ್ಸ್. ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೈನಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಚೈನ್ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೂ ಚೈನ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗಿದ್ದು 20 ಅಡಿ ಇದೆ ಚೈನು. ಆ ಚೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ನಡೀತಾನೆ 7.9 ಮೈಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಫೇಮಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಮಧ್ಯೆ ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಾಗವಾರ, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ನಾಗವಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ತಗೊಂಡು ನಡೀತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಇಂಚಸ್. 1800ರಲ್ಲಿ ಅವನು 250 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ 800 ಜನ ಲೇಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇವತ್ತು ಬರೀ 2 ಇಂಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಆಕ್ಯುರಸಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಟನ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನಕ. ಯಾಕದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭೂಭಾಗವನ್ನ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಅಳೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಭಾರತದವರು.
ಆ ಸರ್ವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅದು ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ದಿನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್, ಸರ್ವೆ ದಿನ, ಸರ್ವೆ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡನ್ 1800ರಿಂದ 1843ರವರೆಗೆ ಅಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂಗನ್ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದೇ ತಂಜಾವೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಾನು ಸ್ಕೆಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಂಜಾವೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಥಿಯೋಡಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ. ಆ ಥಿಯೋಡಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 1/2 ಟನ್ ವೆಯ್ಟ್. ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೋಡಲೈಟ್, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಅವತ್ತಿಗೆ ಅವನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಥಿಯೋಡಲೈಟು ಆ ಹಗ್ಗ ತುಂಡಾಗಿ ಆ ಥಿಯೋಡಲೈಟ್ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ತಂಜಾವೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ತುಂಬ ಬಯಲಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಥರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತು 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತದನ್ನು ಅಳಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಅವನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂಗನ್ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1900ವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಸರ್ವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 143 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. 143 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು 3 ತಲೆಮಾರಿನ ಜನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡನ್ನಿನ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಅವನ ಗುರು ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗನ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಂದೆ ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗ. ಆ 3ನೇ ಅವನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಕ್ಕಿಡ್ತಾನೆ. ಏನದ್ರ ಹೆಸರು? ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಜಾರ್ಜ್ ಎವರೆಸ್ಟು ಬಂದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವ. ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ರೋಮಾಂಚಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು. ಅಂದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ನಿರಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾವು ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ನಾನು ಅದು 2-3 ಸರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಏನು ಈಗ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವನು ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂಗನ್ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದಾಗ ಇದೇ ಜಾರ್ಜ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಇವನು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೆಂದರೆಲ್ಲೂ ಅವನು ಹಿಂಗನ್ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಸ್ಮಶಾನ, ಸಿಖ್ಖರ ಸ್ಮಶಾನ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಸ್ಮಶಾನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ WL ಅಂತ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡನ್. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಹಿಂಗನ್ ಘಾಟಿಲಿ. ಯಾರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್, ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥವರು 3 ಜನ. ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇವನು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ದ. ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದವನು ಕರ್ನಲ್ ಮೆಕೆಂಜಿ ಅಂತ 1780 ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಕರ್ನಲ್ ಮೆಕೆಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನೆಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಬೀದಿ, ಪ್ರತಿ ಕೇರಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಾಳೆಗರಿಗಳು, ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು, ತಾಮ್ರಶಾಸನಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥ ಬರಹಗಳು, ಹಳೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಹಾಲನಂತ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರ್ನಲ್ ಮೆಕೆಂಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಅವನ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಾಗಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಥೆಗಳು. ಆ ರಾಜ ಹಿಂಗಿದ್ದ, ಈ ರಾಜ ಹಿಂಗಿದ್ದ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದು ನಾವು ತಗೊಂಡು. ಹೀಗೆ ಕರ್ನಲ್ ಮೆಕೆಂಜಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತ, ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವನು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನಕ. ನಾವೇನು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇಬ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹತ್ರ, ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನಕ. ಇವನು ತಮ್ಮ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ಬಾಗಿನ ಇಷ್ಟು ಗಿಡಗಳ, ಮರಗಳ, ಹೂದೋಟಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆ ಬೇರ್ ಬೀಳ್ಬೇಕಿದ್ರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನ ಆದೇಶ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಲಾಲ್ಬಾಗನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನು ಇದೇ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 3 ಜನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇವ್ರು 3 ಜನದ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾದಂಥ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮವರು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರು ಬಂದ್ರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಯೋಚನೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಳೆಯಾಧಾರಿತ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಳೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವು. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಕಾದಂತೆ ನೀರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದೇನು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆ, ರಾಗಿ ಜೋಳ ಬೆಳೀತಿತ್ತು, ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ 4 ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ 4 ಬಾರಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮೇಲೆ. 4 ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್ಸ್, 4 ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ 4 ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಏನಿದೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 4 ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಲೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದಕ್ಕಿದ್ದು ಬರೀ 80 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅವರು? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೂ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದರೋಡೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದರೋಡೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪಾ ದರೋಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು. 1000 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತೋನ್ ಇದೇ ಲ್ಯಾಂಡನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ದುಡ್ಡು ಮೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಕೋಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಗೋತಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೈಯರ್? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ವಿ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಗಲೂ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮೈನಿಂಗ್ಗಳ ಒಡೆತನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅನವರತ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಜ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ, ವಜ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಜ್ರಗಳು ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಜ್ರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ, ಈ ಉಳಿದಂಥ ಪುಡಿ ಏನಿದೆ ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಡಿನ ತಂದು ಅವರೊಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಆಯ್ತೆ? ಈ ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಡನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಮೈನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 4ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಹೈದರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ನೀರುಗಾಯಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು.
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ತಂದಾಗ ಲಂಡನ್ನಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಲಂಡನ್ನಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ. ಈ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಿ, ಆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ, ಆವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪು, ಚೈನಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1799 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ 4ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿಗೆ. ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 40,000ದಷ್ಟಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು, ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನವರನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈನಿಕರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಂಥ ಚಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪ, 2 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ಈಚೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್, ನೀರುದ್ದೀನ್, ಗುಲಾಮ್ ಅಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಟಿಪ್ಪುನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ, ಅದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ, 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಈ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದವನು ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು. ಆ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು 763 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಸತತವಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಗಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದವರಾಗ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ನಮ್ಮವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಿಂಷಾದಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ಚುಕ್ಕಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಣಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಶೇಷಾದ್ರಯ್ಯರು, ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಯ್ಯರವರು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಶೇಷಾದ್ರಯ್ಯರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಆಯಿತು, ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೀರಿರಲಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೀರು ಬೇಕು. ಆಗ ಈಗಿನ ಥರ ಇಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬಂದರೆ 4 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ. ಸೊ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗೋಸ್ಕರ, ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರನ್ನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಈಸ್ 2.5 times ದ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್. 2.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿನ ವರಮಾನ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿನ ವರಮಾನ ಎಲ್ಲ 2.5 ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಮುಗಿತಿರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆಲ್ಲಿನ ತರೋದು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು. 2ನೇ ಸರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು 1,86,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ. ಅದೇ ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾರ್ವೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ ಹೆಚಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶುಭ ದಿನದ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೈಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಬೆಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ರಿವರ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬಾಗ್ಮಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಅವತ್ತು ಹಂಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಯಾವುದು ವೆದರ್ ತಿಳಿಸೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನೀರು ಒಂದೇ ಸರಿ ನುಗ್ಗು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾರ್ವೆಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದವರು ಅದೇ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಜನ. ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೊಸ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರು KRS ಅನ್ನಲ್ಲ, ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಆಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾರ್ವೆಸ್ ತನ್ನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾರ್ವೆಸ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮನ ನೊಂದಂತ ಮೆಕ್ ಹೆಚಿನ್ಸ್, he took the voluntary retirement and he will go back to me. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಹತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೂಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಎನಿಮೋರ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ನಿಂತೋಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು? ಮಹಾರಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಅಂತ. ನೋ ಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್. ಈ ಥರ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸೋಣ. ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರೀತಾರೆ, ನಾನು ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಪುಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಬೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆ, ನನಗೀಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜರವ್ರನ್ನ ಖುದ್ದು ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಕರೆಸಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಸಡೆ ಕಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ತರಬಾರ್ದು. ಐ ಚೂಸ್ ಮೈ ಟೀಮ್. ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ KRS ಡ್ಯಾಮ್, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದವರು ಚೀಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಮನ್ ಜಂಬುಲಿಂಗಂ ಪಿಳ್ಳೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಾರ್ನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು, ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದಂಥ ಚೀಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜಂಬುಲಿಂಗಂ ಪಿಳ್ಳೈ ಅಂತ. ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಅದೇ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸರಿ ನೀವು ಕರ್ಸಿದ್ರೆ. Jambalingam Pillai is behind almost all the irrigation projects in Karnataka. ಎಲ್ಲ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿ ಜಂಬುಲಿಂಗಂ ಪಿಳ್ಳೈ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಬಲಭುಜ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಜಂಬುಲಿಂಗಂ ಪಿಳ್ಳೈ. ಇವರ ಈ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಮಹಾರಾಜರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಂಬುಲಿಂಗಂ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಜಂಬುಲಿಂಗಂ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲಿ ಜಂಬುಲಿಂಗಂ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂಥ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರನ್ನ ದಿವಾನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ದಿವಾನರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರು ದಿವಾನರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ದಿವಾನರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ದಿವಾನರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ದಿವಾನರಾದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವರ ಖ್ಯಾತಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಲಾಂಕಾಶೈರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಲಾಂಕಾಶೈರ್ನ ಗಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಲಾಂಕಾಶೈರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದು ಇಶ್ಯೂನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸಾಕಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ವಿ ಆರ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್, ಅದೇನು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹಡಗನಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತೆಗೆದು ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಕುನು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಒಬ್ರು ಆ ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್ ಆದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರು, 3.5 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ, 10 ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಅದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಒಬ್ಬರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 3.5 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಳಿತಾರೆ.
ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಹಾಫ್ ಟಿಕೆಟ್. ಏನ್ರಿ ಇದು ಹಾಫ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹತ್ತದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಮೈ ಫಾಲ್ಟ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಹಸನ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟಿ ಬಿ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಛಲ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ಪೃಹತೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಥರ ಏನು ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ದಿವಾನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಮ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ದಿವಾನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ದಿವಾನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಆಗಿದ್ದಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು, ನಿಸ್ಪೃಹತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರು. ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ತಿಕ್ಕಲುತನಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ದಿವಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಅವರೆಂದೂ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಹೊರತು ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಅಮಲಿನಿಂದ ಸಿರಿಯ ಗರ ಹೊರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರಿನ KR ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, KR ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಯಾರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕರೆಯೋಣಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಅರ್ಹರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಯಿತು, ಕರೆಯೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಅವರು. ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ. ಆಯಿತು, ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, KR ಸರ್ಕಲಿಂದ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು, ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಈಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, 9 ಕಾರು, 10 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಹೋಗೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳು ನನಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ದಣಿ, ನಾನು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. 92 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಅವತ್ತು 92 ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿ, ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಂದ ಒಂದು 500-600 ಜನ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಥರ ಆಗೋದು. ಅಷ್ಟು ನಿಸ್ಪೃಹತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ತಾರೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೆನಾಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ, KRS ಕಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಲೆ ಪಾಂಡುಪುರ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು 125-130 ಮೈಲು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುಪುರ ಈ KR ಪೇಟೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ 3.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾವು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆನೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ಇರಿಗೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿನಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆ ಸುರಂಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್, ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಸುರಂಗ. ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೀರು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನವರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದರ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗೆ ಬೀಳೋ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನೆಲದಿಂದ ಒಂದು 400 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ, ಮೆಟ್ಲು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಆ ಸುರಂಗನ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸುರಂಗವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ಪೃಹತೆಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ದಿವಾನ್ಗಿರಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು? ಭಾಳ ಬೇಗ ಅವ್ರು ದಿವಾನ್ಗಿರಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ದಿವಾನ್ಗಿರಿನ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೆ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಟೀಮ್, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೋ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವ ಮತ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಥರದ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಂಥ ಜನ. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಅಶೋಕಪುರಮು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ ದುಡ್ಡಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು. ಇದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ನಾನು ದಿವಾನ್ಗಿರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದವರೇ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನವರು. 10ನೇ ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳ ತಂದೆಯಾದಂಥ 10ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದವ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮತದ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವನನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿಂದು ಪಾಲಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಜರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಹೌದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನೂ ಮೇಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅರಮನೆ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಾ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದೇ 92-93 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಂಗಲಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅವರು ಒಂದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ತಾವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಆಯಿತು ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು 8 ಕಾಲಿಗೆ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಖುದ್ದು ಕೆಂಗಲಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸರಂಬಿಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ 9 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು ಇವತ್ತು, ತಮ್ಮಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ನಾನು ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲು ಇಲ್ಲೇ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಾವಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ನೆನೆಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಯಿತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ 2 ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. 96-97ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಸೈಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಕಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ಏನು ಮಾಡಿಸೋದು, 3-4 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈಸ್ 95. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮೇನೆಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗೋಣ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೈಟಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಗ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ಕಾಲಿಂದ ಇಳಿತಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮೈಲು ಡ್ಯಾಮ್ ಸೈಟು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಡಿನಿಂದ ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದಂಥ ಜಾಗ. ಮೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರು ಇಳಿದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ನೆಗೆಯುತ್ತಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೈಟಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಯಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಛಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಛಲ. 12 ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂರಿಸೋದಿಲ್ಲ. SSLC ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, LS ಏನೋ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, LS ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 40 ಮೈಲ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ವ ಸರ್ ಈಗ. ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರಮ್ಮ, ನನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಈ ಫೀಸು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಗನ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ದನಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಸದಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನ ನಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ಪಕ್ಕ 2-3 ಮನೆಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಶೆಟ್ರು, ಎಲ್ಲವರಲ್ಲೂ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, 4 ಕಾಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶೆಟ್ರು ಈಗ ಆಗೋಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
ಶೆಟ್ರು 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಕೊಮ್ಮ ಅವ್ನು ತಾರೀಖರ್ಸ್ ಒಂದು 3 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, 12 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ 15 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರರು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಪುನಃ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆಯಪ್ಪ ನಾವು ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿ, ಏನಿದು ಹಿಂಗಾಗೈತಲ್ಲ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲು ಮಟ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇವನು ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಕಟ್ಸ್ಕೊತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಆ ಛಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಕಲಿಬೋದಪ್ಪ ಅವರಿಂದ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಕಲಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಛಲ ಕಲಿಬೋದು, ಬಿಡಬಾರ್ದೇನೇ ಆಗಲಿ, ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ನಿಸ್ಪೃಹತೆ ಕಲಿಬೋದು. ಮಹಾರಾಜರು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ಮೇಲೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಸು ದುರುಪಯೋಗ ಆದಾಗ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಎಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಥ ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಂತೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅರಮನೆನೇ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರೇನು. ನಂಗೊಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರಮನೆನೇ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಎಂತೆಂಥವರೆಲ್ಲ ಆಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ 1947 ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, 1900 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ 2 ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥಾನದವನು ಅಂದರೆ 555 ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಎಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ CMs ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲ್ವೇ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಿಂಗಳಿಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಗ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಜಾಗ ಅಂತ. ಏನು ಎಲ್ಲ ತಾ ಮುಂದು ನಾ ಮುಂದು ಅಂತೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ನವರು, ಹೈದರಾಬಾದು, ಜೋಧ್ಪುರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದೊಂದು ಅರಮನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡಿದ್ರು, ದಿವಾನರು ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಕರೆದು, ಬಾಪಾರೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗೋದು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಅರಮನೆಯ ಇದಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟೋ 20-25 ಲಕ್ಷನೇ ಹೇಳೋದು. ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಬೇಡ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ 9-11 ತಿಂಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ. ಸರಿ, ಮಹಾರಾಜರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದ್ಸರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಸಾರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ವೇ? ಹೌದು. ನಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನೀವೇನು ಬೇಡ ಅಂತೀರೇನು? ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅರಮನೆ. ಸೊ ಆ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ಅವರು ಬರೋಡಾದ ಮಹಾರಾಜ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಭಾಳ ತುಂಬಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಾ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಂದ್ರಲೋಕದ ವೈಭೋಗವೇ ಇವರು ಮುಂದೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇನು ಅವರು ತೃಣ ಅಂತ ಕಂಡರು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಿಂದ ತಂದರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಟರು. ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆಯುರ್ವೇದ, ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು 1-4 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು,
ಆದರೂ ಮಾನವನ ಸರಾಸರಿ ಆಯುಸ್ಸು ಬರೀ 35 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಮುತ್ತಾತನಿಗೆ 8-10 ಮಕ್ಕಳು, 1-2 ಉಳ್ಕೊಳ್ರಿ, 8-10 ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ 8 ಮಕ್ಕಳು 10 ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಲುವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1-2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾನವನ ಸರಾಸರಿ ಆಯುಸ್ಸೇ 35 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಲೂಯಿ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಬಂದ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಂದ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು, 10ನೇ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು, ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ 45ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಾನವನ ಸರಾಸರಿ ಆಯುಸ್ಸು 10ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 8-10 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ನಿಲ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಹಾರಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ, ಓಹೋ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳು, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್, ಇವಾಗ ಜನ ತಿನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದವರು ನಾವು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ, ಜನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ರಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂದಾಗ್ಲೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, 1-2 ಬೇಕು, 3 ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕು, ಆರತಿಗೊಬ್ಬ ಮಗಳು, ಕೀರ್ತಿಗೊಬ್ಬ, ಆವಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ತಂದವರು ಇದೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನು ಬರೀ ಡ್ಯಾಮೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ರೋಡ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ. ಇದೇ ಮುಂದುವರೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಥರ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗೇನೆ ಅರಮನೆಯಿಂದನೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಶುಚಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ, ಗೊಬ್ಬರನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಿದ್ರು ಆಗ, ಈಗಲೂ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜನಗಳಲ್ಲೂ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು. ಆಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಸರ್ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 100 years ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರೀ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನಾನೇನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್, ವಿಜಯಾಶ್ಮಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಟೀಮು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸ್ಗಳಿತ್ತು, ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಇಡತಕ್ಕದ್ದು. ದಿನ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ಬಂದು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಹಾಗಿದ್ರು. ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿನ ಓಡಾಡೋ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತವರು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದವರು, ನೆಲಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಮೊದಲಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಥೆ ನೀವು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಾಸಿಪ್ ಪ್ರವೀಣರು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಹುಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಯಾರೋ ಹಳ್ಳಿಯವನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹಬ್ಬದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಔಷಧಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಪೋನ ಇಟ್ಟರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸತ್ತೋಗ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತೋದ್ರು 100 ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು ತಲೆನೋವಾಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇವರು ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಲಾರ್ಡ್ ಕಬ್ಬನ್ ಸಾಹೇಬರು 1831 to 1861 ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವನು ಲಾರ್ಡ್ ಕಬ್ಬನ್. ಆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಬ್ಬನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮದ್ರಾಸಿನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ತಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರೂಟ್, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಲ್ಸಪ್ಪ ಆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೂ ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಡಂಗುರ ಹೊರಿಸೋದು. ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಕರೆಸೋದು ಎಲ್ಲಾರು. ರಾಣಿವಾಸದ 3 ಜನ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕರೆಸೋದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರನ್ನು. ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಂಚ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು, ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ರೆ ಸರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರು. ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ನಂಬೇಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು, ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ನಾಳೆಗೆ. 10 ದಿನ ಬರೋದು, ಬದುಕಿದಾರ ನೋಡೋದು, ಬರೋದು ನೋಡೋದು. 11ನೇ ದಿನ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಂದಿದ್ದು ನಾವೇ ಕನ್ನಡ. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಪೋ ಆದಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಪೋನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಪೋ ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಅವರ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲ ನಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ನರರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ SBM ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂಥ ಕಂಬಗಳು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನಂಥ ಮಹನೀಯರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಜನದ ಕೈಲಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರು, ನನ್ನ ಸೂಜಿ ಚುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಸ್ಪೃಹತೆಯಿಂದ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಸ್ಪೃಹತೆಯಿಂದ. ಇದೇ ನಿಸ್ಪೃಹತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೈಸೂರು ಏನಿದೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಅಂತಂದರೆ ಊರು ಇವತ್ತಿನ ಥರ ಊರಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಸುತ್ತ ಕೋಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಮೈಸೂರು. ಅದರೊಳಗಡೆನೆ 8,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರೊಳಗಡೆನೆ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾಗಳು, ಅಲ್ಲೇ ಬೀದಿಗಳು, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪುರುಗೆರೆ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಏನು ಸರಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇದು. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದ 10 ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಪ್ರಭುಗಳು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವತ್ತಿಗೆ 1904 to 1940 ನಾವೇನು ಆಳಿದ್ವಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಮ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ದನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹಾಲು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತು. ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅರಮನೆ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ, ಬಾಮೈಕ್ಳು, ಮಾವಂದರು, ಕಸಿನ್ಸು, ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆಯವರೇ. ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಂದರು ಮಹಾರಾಜರು. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಹೇಬರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ಪ್ರಭುಗಳೇ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಟ್ಟೋಗಿ, ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗಬೇಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಹಾರ, ಅರಸುಮನೆ ತಂದವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಮ್ಮು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಮ್ಮು, ಇದೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಅರಮನೆಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರಣರಾದಂಥವ್ರು ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬರು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನೀವು ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್.
ಯಾಕೆ ನಾ ಈ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೂ ಕೆಲಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದವರು ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅವರು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕಾಣಲ್ಲ, ಆರ್ಕೈವ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ 1910 1911 ಅವ್ರು ನಿಂತು, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ದಿವಾನ್ಗಿರಿಯಿಂದ ಈಚೆ ಹೋದ್ರು ಆಫೀಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ 1940ವರೆಗೂ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಇವರಿದ್ರು. ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರಮನೆ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವರು ಕಾರಣ. ಸಾಕಾ? ಇನ್ನು ಹೇಳ ನಿಮ್ಮಿತ್ತು ಹೌದಾ? ಬೆಸ್ಟ್. ಏನಾರು ಕೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳಿ ಸರ್. ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹೌದು, ಇದೆ. ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆದು ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರಗಾರ ಇಲಾಖೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ತಳಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. 2.5 crores. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅರಮನೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪತ್ರಗಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬೀಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾನು 30 ಅರಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, 30 ಅರಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಚಾಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಲಲಿತ್ ಮಹಲಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, CFTR ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಸಭೆ ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಕೇಳಿ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಈಗ ಏನಿದೆ, ಈ ಅರಮನೆ ಹೆಸರು ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಅರಮನೆನೂ ನಾವು ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳ ತಂಗಿ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು. ಮರದ ಅರಮನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ 3 ಸಂಪೂರ್ಣ ತೇಗದ ಮರದ ಅರಮನೆಗಳು, ಓಕೆ, ಅದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 3 ಅರಮನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ಇನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರ ಅರಮನೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಅರಮನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅರಮನೆ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಅರಮನೆ. 2 ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅರಮನೆಗಳು. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ಸುಟ್ಟೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿದುಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದವನು ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ವಿನ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಇರ್ವಿನ್ ಈಗಿನ ಅರಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. KRSಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಖರ್ಚಾಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ನಾ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೈಯಿಂದ ಕೈಗೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತೋಗೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳ ತಾಯಿ ವಾಣವಿಲಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅರಮನೆಯ ದೇವರ ಪೂಜೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 2 ಬೆಳ್ಳಿ ನಂದಾದೀಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನ 4 ಮೂಟೆಗಳ ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾಂಬೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡು ತಂದು ನಾವು ಅರಮನೆ KRS ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜರ ತಾಯಿ ಕಣ್ರಿ, ತಾಯಿ ಮಹಾರಾಜರ ತಾಯಿ, ನಾನು ನೋಡಿ ತಾಯಿ
ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಇದೇ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದೇ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ 6 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಂಷಾದಲ್ಲೊಂದು, ಕಾನಕಾನಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಶಿವಾಜಿ ನಗರದಲ್ಲೊಂದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೊಂದು 6 ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ 1905 ಆಗಸ್ಟ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 5ವರೆಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ, ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್, ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪನ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಮಲೇಷಿಯಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ದಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಂತ ಆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಿದ್ದಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ಟೋರಿ, ಆ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು. ಆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು 1927ರಲ್ಲಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವತ್ತಿನ ಮಾಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಂದವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರೇನೆ, ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬರು. 3 ಮಾಲ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. 1927 ಇಸ್ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್, 1928 ಇಸ್ ರಸಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, 1929 ಇಸ್ ಹಡ್ಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. 3 ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ ಮುಂಚೆ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 1905 ಆಗಸ್ಟ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊದಲನೇ ಕಂಬ ಇಟ್ಟರು. ಏಷ್ಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೋಲ್. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು BBMP ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾರು ಹೋದಾಗ ಲೈಟ್ ಪೋಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಎಂತೆಂಥ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. On behalf of the management, I thank you for your gracious presence and enhancing our joy and knowledge. Thank you, sir. Now I humbly invite our Honorable Principal, Dr. K. Channakeshwar, sir. We just released our annual book of Civil Engineering Department from all the dignitaries on the dais. ಬಗ್ಗಿದವ್ರು ಯಾರು? ಬಗ್ಗಿದವ್ರು Thank you, everyone. Now I invite our Honorable Principal, Dr. K. Channakeshwar, sir, a navigator of this flagship of knowledge, to convey a few words on this program. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ಗೊತ್ತಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಬಟ್ anyhow, today, as our HOD Civil Engineering and guest rightly said, the 159th birthday celebrating the Sir M.V.'s birthday. So all of you know about the Sir M.V. history. If at all books are available, please just go through his history. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಡು ಬಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಥರ ಸಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರು 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ. 13 ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಆ ಸಮಾಧಿ ಅವಾಗ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಸಮಾಧಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸಿ JCIT ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇನ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನು ಸರ್ವಂಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸರ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅದರಿಂದ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್, ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅವ್ರು 95 ಇಯರ್ಸಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದನ್ನು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಅವರು ಈ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆವಿಷ್ಕರಣಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಜೀವಿಗಳು, ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವ್ರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಹಳ ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಏನು ನಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರು ಗಾಂಧಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಆಗೋದಂತೆ. ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೇಡ, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚರಗ ಇದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಥರ ಗಾಂಧಿವಾದ. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ, ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದಾರಂತೆ ಸರವಿಯವರು. ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬೆಟರ್ ಟು ವೇರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ರಸ್ಟ್. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸವಿಯುವುದೇ ಮೇಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಸರವಿಯವರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭದ್ರಾವತಿ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಮಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೆಬ್ಬಾಳ್ GKVK ಇರ್ಬೋದು, UVC ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ IT ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಡು ಮೂಡ್ತದೆ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಟ್ ಈವನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಇದು ಚರಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರು. ಆ ರೀತಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈವನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಈವನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ನಾವು ಈ ಸಿಂಧೂ ನದಿ, ಸಿಂಧೂ ಅಂಡ್ ಸುಕೂರ್, ದ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿಗೆ, ಆವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದೆ, ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎರಿವೇರ್ ಈ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಷ್ಟು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೇತನ, ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆಲೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ರಿಯಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ರಿ ನೀವು, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಭಾವಿ ಪ್ರಜೆಗಳವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಸಿಲು ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸಗಳೇನು, ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ 1% ಆದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಂದಾಗ ಬರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. And the same thing you have to tell what the significance of the Engineers Day, why engineers are required for India, for the development of the nation. So engineers ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೀನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ, ಯಾರು ಮೂವರ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ದ ನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೇಷನ್, ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಯಾರಿಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, or maybe education institutions, or maybe small scale industries, or maybe medium scale industries, or public limited companies, or you can say administrators, IAS and IPS officers, ASCs, DCs, assistant commissions, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಟೆಕ್ನೋಕ್ರಾಟ್. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನೋಡಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಈ ಲೀವ್ 101 years, 1861 to 1962, ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1950 ಇದರಲ್ಲಿ 55 ಅಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ದ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಅವರಿಗೆ ದಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಗಿವನ್ ಇನ್ 1955. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂತು. ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಆಂಧ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮಡ್ರಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ, LLB, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಯುರೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ಅದರ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಡ್ಯದ ಮೈಸೂರು ಜನರು ಅವರು ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಂದ. ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸೊ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಸ್ಲೋಗನ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಯಾರು? ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. 10 years ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ 10 hours per day, 24 hours 10 hours ಯು ಆರ್ ವರ್ಕ್ per day ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತವರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎನಿಯಾವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದು, ಅದೇ ದಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸು, ಕೇಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ, ನಂದು ನಿಂದು ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡಿದಾಗ ಲಾಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್. ಅದು ಲಾಯರ್ ಕೆಲಸ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ, ದೋಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳೆಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 50,000 ಅಂತ 60 ಎಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ? ಪರ್ ಡೇ 50,000, 60,000, 1 lakh. 15 days ಅಂತ 10 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಎಲ್ಲ ಪೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ in head, they can say brain for the prosperity of the nation, development of the nation by the engineers. Our prosperity ನಮ್ಮ ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ರಿಚ್. ಆ ಥರ ನಮ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೌಡ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ನೋವೆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Doctor ಏನು stethoscope ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್. Lawyer, file with coat, so black, so file. What about the teacher? With piece of chalk and duster. But engineer, nothing is there in hands, everything is in mind. Then he is the engineer. So he is to serve the nation. Okay, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸರಳವಂತರು, ಸರಳ ಜೀವಿಗಳು. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ BA ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ, ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 15-20 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಿವಾನ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜರು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, HODs ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೇರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಕರೆಸೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಸೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. Thank you very much, sir. Well, I take this opportunity to announce that our beloved professor of the department, Dr. Shashikar TR, got sanctioned with a financial support of 35 lakh rupees for the project entitled Design of Portable Device for the Communication of Heavy Metals in Water. Congratulations, sir.
Please accept the bouquet and the flowers as a token of love and respect. Prashant also, both Prashant as well as Shishekar and Danaswarup and also Irem are also involved here in the project. 35 lakhs. Congratulations, everyone. I also request our dignitaries to felicitate our chief guest as a token of love and respect. So please accept. Sir, bani yella bani please. Thank you very much. Sir, thank you sir so much. साग वरण Thank you one and all for joining. Now I'd like to call Mrs. Rajeshwari B to deliver the vote of thanks. Good evening, one and all present here. It's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. I, Rajeshwari, on behalf of entire Civil Engineering Department, would like to extend a very hearty vote of thanks to our today's Honorable Chief Guest, Shri A.S. Dharmendra Kumar Sir, who blessed us with his presence and took out valuable time out of his busy schedule. Thank you, sir. Also, I would like to extend a special thanks to our chairman, Srimati Rashmi Ravikiran ma'am, our secretary Tejas Ravikiran sir, director Dr. Purushottam sir for giving us an opportunity to organize this event. I also wish to express my gratitude to our beloved principal sir, Dr. K. Channakeshavalu sir, for providing encouragement and support. Our beloved HOD sir, Dr. M.S. Nagaraj Gupta, sir, who is backbone of Civil Engineering Department. Thank you, sir, for your support. I would also like to thank all the HODs, as no program can become successful with a single person. So I extend my big thanks to all my fellow colleagues, all other department staffs for actively participating in this event. Last but not the least, I thank all non-teaching staff for making this event grand success. Thank you one and all. IT ಅಂತ ಹೇಳಿ